اب وہ آخری رکوع جس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یہ بڑی سخت گفتگو ہے، یہ کلائمیکس ہے چونکہ سورت کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کے سیگے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے، ہو چکا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے؟ اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا؟ عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ بھی، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں سے، اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ۔ جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہیں، ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو توحید تو ننگی تلوار ہے۔ قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے۔ اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مصبر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک ہے، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف تو۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ سورہ آل عمران میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت نہیں ہے، تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ اچھا اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سارا کچھ پتہ ہے نا، قیامت میرے کے کو دن پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی، یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیے ہوئے ہیں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اللہ کے اور مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو الصافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پیغمبروں کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے۔ ہاں سبحان الرسول کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا؟ بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا وہاں کوئی اعلم کسی ما کا نہیں فی ہوگا، نفسی، سب نفسی نفسی کریں گے۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔
बाबे ते शाही कोई नहीं सरकार। एक कहते ने जनाब वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया मैं तो जन्नत ही नहीं जाना जब तक सारे मुरीद ना लै जा। और सरकार उत्थे तुहानू खंगण नहीं देना किसी ने। इत्थे ते पैगंबर देख रो वो भी कह रहे ने या अल्लाह तो पाक है, कीता कुछ भी नहीं, पिछले ने कीता है। जवाब दे हज़रत ईसा इब्न मरियम बोले इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक गैबों का जानने वाला तो तू ही है। देख ले इल्म गैब भी क्लियर हो गया। मुझे नहीं पता तेरे जी में क्या है, तुझे पता है, और फिर अल्टीमेटली पता तो तुझे ही होगा। मुझे तो उतना ही पता चलेगा जितना तू वही के जरिए बताएगा। आलिमुल गैब तो सिर्फ तू है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, मैंने तो सिर्फ उनसे वही कुछ कहा था जो तूने मुझे हुक्म दिया था। अमरतनी बिह, मेरे साथ जो हुक्म तूने नाजिल किया, अन अबुदुल्लाह, के इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैंने तो तौहीद की बात की, अपना रब भी तुझी को माना और इसी की तबलीग अपने मानने वालों को की। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और अल्लाह मैं उस वक्त तक इन पर गवाह था जब तक कि मैं इनके अंदर रहा। फलम्मा तवफ़ई तनी, और जब तूने मुझे पूरा कर दिया। मैं अपना तर्जुमा ये नहीं कर रहा कि तूने मुझे मौत दे दी, क्योंकि सूरत निसा में वाज़े तौर पर और सूरह आल इमरान में इशारतन मौजूद है कि आपको जिंदा उठाया गया। बाकी तफसील के लिए मेरी वो वीडियोस देख लें, हयात मसीह और नज़ूल मसीह। जब तूने मुझे उठा लिया, कुंता अंता रकीब अलैहिम, उस वक्त तू ही उन पर गवाह था। यानी मैं हाज़िर नाज़िर कोई नहीं था वफात के बाद। ये कहते हैं ना जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में कब्र में है, लेकिन वहां बैठे हुए हमें देख रहे हैं, यहां पे मौजूद नहीं है लेकिन देख रहे हैं। लेकिन ईसा इब्न मरियम क्या कह रहे हैं कि जब तूने मुझे उठा लिया मैं इन पे गवाह भी नहीं था। व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू ही हर बात पे गवाह है। यानी अकीदा हाज़िर नाज़िर भी क्लियर कर दिया। कोई पैगंबर हाज़िर नाज़िर नहीं है। हमारे नबी के बारे में सूरतुल क़सस में आया, नबी जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कोहे तूर पे, ना तो आप वहां मौजूद थे और ना आप देख रहे थे, ना आप शाहिद थे, ना फिजिकली मौजूद थे, ना सीरीज में ये सब फिल्माया है, हाजिर थे ना नाज़िर थे। ये अल्लाह की क्वालिटीज हैं कि वो हर चीज का अहाता किए हुए अपने इल्म से। ये सेम अल्फाज हैं जो बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के बारे में बोले हैं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, मेरे हौज़े कौसर पे मेरे असहाब लाए जाएंगे, मैं कहूँगा अस्हाबी अस्हाबी, ये तो मेरे साथी हैं। मुझे बताया जाएगा अल्लाह के नबी आपको नहीं पता आपकी वफात के बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे। और बुखारी में मौजूद है ये वो लोग थे जो हज़रत अबू बकर के दौर में मुर्तद हुए, मुनकरीन ज़कात बन गए, जिनके खिलाफ हज़रत अबू बकर को तलवार उठानी पड़ी। फतह मक्का पे ये लोग मुसलमान थे। तो फिर मैं कहूँगा कि सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, इन पे फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। और फिर बुखारी मुस्लिम अल्फाज है, मैं उस वक्त वही कहूंगा जो अब्दे साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे। क्या? फिर हुजूर ने ये आयत तिलावत की कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था। अब ये अगली आयत, इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इन्हें अज़ाब दे, फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, तू मालिक है इनका। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनको बख्शी दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू तो गालिब है, हिकमत वाला है, तुझसे तो कोई नहीं पूछ सकता किसी को बख्शना चाहे तो। अल्लाह अकबर, जहन्नम हमेशा रहने वाला। इस बात को करने की जरूरत कोई नहीं थी, लेकिन इस एक जुमले ने मुसलमानों का अकीदा क्लियर कर दिया। इसी सूरतुल मायदा में आयत नंबर 72 में ईसा इब्न मरियम जो दुनिया में खुतबा देते थे, या बनी इस्राईल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ बनी इस्राईल औलाद कोई मददगार नहीं होगा। इबादत करो उस रब की जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। ये बात जो हजरत ईसा इब्न मरियम दुनिया में अपने मानने वालों को बताते रहे, क़यामत के दिन वो अपनी बात भूल जाएंगे? नहीं। इस जुमले से तो यही लग रहा है कि अल्लाह अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें अजाब दे
چاہے انہیں تو بخش دے. جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس پہ جنت حرام ہے, یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں, گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے بخش دے چاہے عذاب دے.